السلام علیکم، میں ہوں انجینئر محمد جمشید اوان۔ پچھلے 8 سال سے میں ایک پرائیویٹ کمپنی ڈسکون پاور سلوشن کے ساتھ بطور الیکٹریکل انجینئر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ان 8 سالوں میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پرائیویٹ ملازمین کے لیے، ان کے فائدہ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، لیکن پرائیویٹ ملازمین کی ذاتی غفلت اور مالکان کی، جو فیکٹری مالکان ہیں یا آنرز جو ہیں، ان کی بے حسی بھی بیچ میں شامل ہے، جس کی وجہ سے وہ جو سہولیات جو گورنمنٹ آف پاکستان لیبر لا کے مطابق پرائیویٹ ملازمین کو دے رہی ہے، اس کی مکمل انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو سہولیات ہیں ان کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے پرائیویٹ ملازمین۔ تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم پاکستان کا جو لیبر لا ہے اس کو ایک ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، تاکہ مکمل انفارمیشن جو ہے کہ کس طریقے سے ایک پرائیویٹ ملازمین لیبر لا کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق وہ بہت سارے فوائد جو ہے نا وہ لے سکتا ہے۔ جب انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ ملازمین لیبر لا کے مطابق اتنی بینیفٹس لے سکتے ہیں کہ وہ بینیفٹ شاید گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ملازمین ہیں، جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ان کو بھی وہ سہولیات میسر نہ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی اس ویڈیوز کی سیریز جو ہم بنا رہے ہیں، اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ EOBI کو ڈسکس کریں گے، دین ہم سوشل سیکیورٹی کو دیکھیں گے، پھر ان سے ملحقہ جو EOBI اور سوشل سیکیورٹی کے جو مطلب کہ جن کے پاس کارڈ ہیں یا رجسٹرڈ ہیں، تو وہ ملحقہ ادارے جو ہیں، جس طرح ورکر ویلفیئر، سوشل ورکر ویلفیئر ایک فنڈ ادارہ ہے جس میں ہم بیت المال ہے، کتنی سہولیات ہیں، تو ہم ایک سیریز کے اندر لے کے چلیں گے۔ ہم ڈسکس کریں گے EOBI کو، امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ۔ یہ ادارہ 1976 کے اندر مارز وجود میں آیا اور 1976 کے ایکٹ کے مطابق اس نے اپنا کام جاری کر دیا۔ یہ ادارہ کیوں بنایا گیا؟ اس ادارے کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی جس کے اندر 5 یا 5 سے زیادہ ملازمین کام کر رہے ہیں، ورکر کام کر رہے ہیں، تو EOBI کا جو قانون ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ میں جب بذات خود اس ویڈیو کی انفارمیشن کو اکٹھا کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو، چاہے وہ پرائیویٹ کالج ہو، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا سٹور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی ہو یا سنگل کمپنی ہو یا پبلک لمیٹڈ کمپنی ہو، کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی ادارہ ہو پرائیویٹ، اگر وہاں پہ 5 یا 5 سے زیادہ ملازمین کام کر رہے ہیں تو EOBI کا جو قانون ہے ان کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ 5 سے کم والے جو جہاں پہ ملازمین ہیں ان کے لیے بھی پاکستان کے لیبر لا کے اندر قانون موجود ہیں، وہ بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ وہ ہم علیحدہ سٹیپ بائی سٹیپ جب چلتے جائیں گے انشاءاللہ تو ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ڈیٹیل انشاءاللہ ایک ویڈیو ہم بنانے والے ہیں کہ ایک مکمل انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ اب EOBI جب مطلب کہ قانون نافذ ہوتا ہے تو یہ کام کس طرح کرتا ہے؟ EOBI بیسیکلی ایک فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آنے والا ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذاتی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اولڈ ایج بینیفٹس دیے جائیں، کہ جس طرح گورنمنٹ ملازمین کی پینشنز ہوتی ہیں، اسی طرح سیم کچھ پرائیویٹ ملازمین جو پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، کیوں نہ ان کی بھی بینیفٹس کے لیے سیم ویسے ہی سوچا جائے جیسا کہ ایک گورنمنٹ ملازمین کی خوشحالی کے لیے سوچا جاتا ہے۔ اب ہم آگے موو کرتے ہیں۔
EOBI में जब कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो EOBI क्या करता है, अगर फर्ज करें कि 5 लोग एक कंपनी के अंदर हैं तो वो EOBI के लॉ के मुताबिक उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब जब वो रजिस्टर्ड हो गया तो अब क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय जो कि पाकिस्तान के लेबर लॉ के मुताबिक एक मिनिमम सैलरी जो है ना वो डिस्कस की जाती है, जैसा कि अभी आपको पता है कि 32,000 रुपया एक लेबर की सैलरी होना हर हाल में जरूरी है। अब जब लेबर लॉ के मुताबिक 32,000 सैलरी है मिनिमम वेज, तो उसका 6% जो है ना वो EOBI को दिया जाएगा। अब 6% की भी सेग्रीगेशन है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो सारे का सारा जो लेबर है वो जाते खुद पे कर रहा होगा, उसमें 5% जो मतलब कि है उस 32,000 का जो 5% है वो एक जो ऑनर है कंपनी का वो देगा, और उसके साथ साथ जो 1% है, मतलब कि अगर 32,000 को लिया जाए तो इसमें तकरीबन 1600 रुपया जो है वो कंपनी का मालिक सबमिट कराएगा, और उसके अंदर 320 रुपए जो है वो लेबर का जो कारकुन है वो उसमें ऐड करेगा। तो इस तरीके से वो मुकम्मल पैसा जो है वो लेबर के EOBI के पास चला जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट इसका प्रोसीजर क्या है। जो EOBI बजाते खुद डिपार्टमेंट है वो आपको ओल्ड एज बेनिफिट्स दे रहा होता है, जिसमें 4 किस्म की पेंशन जो है ना वो आपको पेंशन के हवाले से सिक्योर कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो 4 किस्म की पेंशन कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहली जो पेंशन है वो है ओल्ड एज बेनिफिट। ओल्ड एज बेनिफिट्स के कानून के मुताबिक अगर हम उसको देखें तो उसमें यह है कि अगर एक रिटायरमेंट की एज उन्होंने तय की है, रिटायरमेंट की एज के अंदर देखें तो आदमी जो मैन है उसकी 60 साल की उम्र तक वो रिटायर्ड होगा, और जो औरत अगर वर्कर है तो वो 55 साल की उम्र तक होगा। अब जैसे ही वो अपनी रिटायरमेंट की एज तक पहुंचते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उनकी सर्विस को देखा जाएगा कि 15 साल उनकी कंट्रीब्यूशन जो है ना वो EOBI को जानी चाहिए। इंश्योरेबल जो 15 साल की जो जिस तरीके से ये हमने अभी कंट्रीब्यूशन बताई थी कि 15 साल तक उनके पास अगर गई है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनकी पेंशन जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी, जो अभी मेरा ख्याल में 10-1 हजार रुपया जो है ना पर मंथ उनको दी जा रही है। दूसरे नंबर पे आती है सर्वाइवर पेंशन। अब जब हम सर्वाइवर पेंशन को देखते हैं तो उसमें क्या है कि अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता दौरान जॉब फौत हो गया, इसमें एक शर्त है कि उसकी 3 साल की जो कंट्रीब्यूशन है जो EOBI को जा रही थी, जो हमने कंट्रीब्यूशन आपको पहले भी बताई है, वो 3 साल की अगर जा रही है तो उसकी पेंशन जो है उसके लवाहिकीन जो उसकी बेवा है, ठीक है, या उसके बच्चे हैं, उनको पेंशन जो है वो दी जाएगी। ये भी एक सिक्योरिटी है EOBI की तरफ से। अब हम देखते हैं कि इनवैलिडिटी पेंशन, मतलब कि तीसरे नंबर पे आती है इनवैलिडिटी पेंशन। इसमें क्या है, पीछे हमने देखा कि अगर फौत होने की सूरत में भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट जो है उन्हें प्रोवाइड कर रही है। अब तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे यह है कि अगर कोई शख्स, इनवैलिडिटी पेंशन उसे कहते हैं, अगर कोई शख्स दौरान काम माजूर हो जाता है और उसकी मेडिकल पैनल जो है वो चेकआउट करेगा कि उसकी माजूरी 66% से ज्यादा है, तो लेबर लॉ के मुताबिक उसको मुकम्मल पेंशन जो है वो अता कर दी जाएगी। अगर उसी बीमारी के अंदर वो फौत हो जाता है और उसकी कंट्रीब्यूशन 5 साल की EOBI के पास होनी चाहिए, अगर 5 साल की कंट्रीब्यूशन उनकी EOBI के पास है तो उसकी जो बेवा है उसको पेंशन अता कर दी है। फिर में आता है जी ओल्ड एज ग्रांट। अब हम ओल्ड एज ग्रांट को जब देखते हैं तो उसमें क्या है कि अगर कोई शख्स अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गया, मर्द है तो 60 साल और अगर औरत है तो 55 साल, लेकिन जब उनकी कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो 15 साल से कम है, 14 साल है, 10 साल है, 8 साल है, 7 साल है, कुछ भी हो सकता है, तो उनको एक लमसम अमाउंट जो है ना वो दी जाएगी उनकी सर्विस के अगेंस्ट। मतलब कि अगर 14 साल है तो उसे ग्रांट थोड़ी ज्यादा मिलेगी, 13 साल का काम किया हुआ है तो उससे उससे भी कम। सेम इस प्रोसीजर में एक लमसम अमाउंट दे दी जाएगी, लेकिन उनकी पेंशन नहीं होगी।